Good evening all. Today we are going to discuss about the topic rotating frames of reference and Coriolis and centrifugal forces in rotating frames of reference. So in the previous classes we have discussed much about what is meant by an inertial system and a non-inertial system, and we have defined that non-inertial system means an accelerated system. That means which is not at rest or not moving with an uniform velocity, which means that non-inertial system will move with a particular acceleration a. So all accelerating and rotating systems are examples for non-inertial systems. So in the second video of this chapter we have discussed non-inertial systems in detail, and we discussed the example of an elevator on earth. What happens when the elevator is at rest, moves with uniform velocity? If it is what happens if the elevator accelerate upwards and downwards? What happens if it accelerate downward with an acceleration a equal to g? So all these things we have discussed earlier. So in today's class we have discussed the second group of non-inertial systems, that is rotating frames of reference. So as per the definition, all rotating frames of reference are examples of non-inertial systems. So in this class we have discussed rotating frames of reference, which is a non-inertial system, and what are the fictitious forces acting in the case of a rotating frame of reference. And then we define what is Coriolis and centrifugal forces in rotating coordinate system. So first we move on to rotating frames of reference. So rotating frame means a frame which rotates with a particular angular velocity omega. All such frames are generally called as rotating frames of reference. In order to understand much about this concept, consider two frames. One frame is S frame, which is an inertial frame, and the other frame is an S prime frame, which is a non-inertial frame. That is, it is a rotating frame. That means the S prime frame is rotating with a uniform angular velocity omega. So this is the figure. Here we have one S frame and S prime frame with their origins coinciding at O. O എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെയും എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെയും ഒറിജിൻസ് തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Now assume that the z-axis of S and S prime frames are common. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും മാത്രമേ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ. സെഡ് ആക്സിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ട് ഫ്രെയിംസിൻ്റെയും സെഡ് ആക്സിസുകൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സെഡ് ആക്സിസുകൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇവിടെ. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമായ എസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സെഡ് ആക്സിസും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമായിട്ടുള്ള എസ് പ്രൈമിൻ്റെ സെഡ് പ്രൈം ആക്സിസും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് സെഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് എസ് പ്രൈം ആർ കോമൺ. Here S frame is an inertial frame and S prime is a rotating frame which rotates with a uniform angular velocity omega in the anti-clockwise direction about the z axis. അതായത് എസ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമാണ്, അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് വൈ സെഡ്. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമാണ്, അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് പ്രൈം, വൈ പ്രൈം ആൻഡ് സെഡ് പ്രൈം. Z prime Z-ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ എൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. നേരെ തിരിച്ച് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനെ, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഹിയർ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്ത് എൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ കോമൺ Z axis. About this common Z axis. Now consider a particle P which is at rest in the S frame. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എസ് ഫ്രെയിമിൽ. Then that particle in the S prime frame will appear to rotate with an angular velocity minus omega in the clockwise direction.
അതായത് നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ലെറ്റ് പി ബി ദ പാർട്ടിക്കിൾ. അത് എസ് ഫ്രെയിമിൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ്. സിൻസ് ദ ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം ഈസ് rotating in the anti-clockwise direction with a particular angular velocity omega, for an observer in the S prime frame feels that this object moves or rotates with an angular velocity minus omega in the clockwise direction. S frame മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ്. സോ ഫോർ ആൻ ഒബ്സർവർ ഇൻ ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിലുള്ള ആൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് മൈനസ് ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ, നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിംസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ദ അതർ object which is at rest on the road are running or moving backwards. നമുക്ക് ബസ്സിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവർക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. സെയിം ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ കേസിലും വരുന്നത്. സിൻസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിംസ് ആർ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ്. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഫോർ എൻ ഒബ്സർവർ ഇൻ ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് പി വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ എസ് ഫ്രെയിം മൂവ്സ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ വിത്ത് ആൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഒമേഗ. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മെസ്സേജ് ഇടുക ഗ്രൂപ്പിൽ. As the particle is at rest in the S frame, what will be its linear velocity? The linear velocity of the particle in the S frame will be equal to 0. Since the particle is at rest in the S frame. S frame particle റെസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വരുന്നത്? 0 ആണ് വരിക. നമ്മളുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം? അവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. So since the particle is at rest in the S frame, its linear velocity will be equal to 0 in the S frame. But in S prime frame, the linear velocity will be equal to minus omega cross r. എന്താണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വരുന്നത്? ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ v ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു. സിൻസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ബട്ട് ഇൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം v വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. വിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി v ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. Then if the particle is moving with a velocity v in s, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എസ് ഫ്രെയിമിൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് എസ് ഫ്രെയിം ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈക്വൽ ടു 0. ബട്ട് ഇൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. Now consider the second case, that is if the particle is moving with a velocity v in S frame. എസ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്, വി പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വി. സോ in this case the velocity of the particle in the S prime frame will be equal to v prime, which is equal to v minus omega cross r. v minus omega cross r. As the origin of the two frames are coinciding, the position vectors of the particle in the two frames are the same. രണ്ട് ഫ്രെയിമുകളുടെയും ഒറിജിൻ O എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് P, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് ഫ്രെയിംസിലും സെയിം ആയിരിക്കും. Therefore v prime equal to v minus omega cross r can be written as dr by dt. വിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതി? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതി. v is dr by dt. v prime ആണിത്, that is velocity of the particle in the rotating frame.
So dr by dt in the rotating frame is equal to v. V is the velocity of the particle in the rest frame. S ഫ്രെയിമിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് v. So v is velocity of the particle in the inertial frame or the rest frame. So v can be represented as dr by dt inertial minus omega cross r. So v prime is equal to v minus omega cross r can be written as dr by dt in the rotational frame is equal to dr by dt in the inertial frame minus omega cross r, where v prime is equal to dr by dt rotational is the velocity of the particle in the rotating frame s prime. V is equal to dr by dt inertial is the velocity of the particle in the inertial frame s. Then now rearrange this equation, that is dr by dt in the inertial frame is equal to dr by dt in the rotational frame plus omega cross r. Plus omega cross r. This equation gives the relation between the position vector r in the inertial and rotating frames. അതായത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഫോമിലാക്കി നമ്മൾ എഴുതിവിടെ? പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ഫോമിലാക്കി നമ്മൾ എഴുതിവിടെ. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? v ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്രൈം പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് dr by dt in the inertial frame is equal to dr by dt in the rotational frame plus omega cross r. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതി? പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിൽ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും ഉള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ആസ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് ഒബേ ദ സെയിം റൂൾ ഫോർ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ, അതായത് ഏത് വെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വെക്ടർ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ റൂൾസ് എല്ലാം ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സിൻസ് ഓൾ ദ വെക്ടേഴ്സ് ഒബേ ദ സെയിം റൂൾ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ, the time derivative of any vector in the inertial frame and rotating frame can be related by similar equation. അതായത് ആറിന് പകരം നമുക്ക് ഏത് വെക്ടർ ഇവിടെ ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കിട്ടും. സപ്പോസ് ആർ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് vector p, then dp by dt in the inertial frame will be equal to dp by dt in the rotational frame plus omega cross p. ആറിന് പകരം ഏത് ഒരു വെക്ടർ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും that vector will satisfy this equation. Then for any vector this equation can be generally represented as d by dt in the inertial frame is equal to d by dt in the rotational frame plus omega cross. ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dr by dt, ഇവിടെ dr by dt വരും, ഒമേഗ ക്രോസ് r വരും. Then for a vector p ആണെങ്കിൽ dp by dt equal to dp by dt in the rotational frame plus omega cross p വരും. For any vector j ആണെങ്കിൽ dj by dt in the inertial frame is equal to dj by dt in the rotational frame plus omega cross j എന്ന് വരും. സോ ഏതൊരു വെക്ടർ എടുത്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ for any vector, that is d by dt in the inertial frame is equal to d by dt in the rotational frame plus omega cross. So for a velocity vector, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി വെക്ടറിന് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് d by dt inertial into v is equal to d by dt rotational into v plus omega cross v. That is dv by dt inertial is equal to, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? വിയെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റി. സിൻസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് വിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിനകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ d by dt ഇൻ ദ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രെയിമാണ്. സിൻസ് v ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ inertial frame, we cannot take this v into this d by dt rotational. dv by dt rotational നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Since velocity v is the velocity of the particle measured in the inertial frame. inertial ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്ത വെലോസിറ്റിയാണ് v. നമുക്ക് ആവശ്യം ഇവിടെ എന്താണ്? നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ആവശ്യം. സോ വി cannot take v into this term. So this equation becomes dv by dt inertial is equal to d by dt rotational into v plus omega cross v.
But we know that what is V? V is equal to V prime plus omega cross R. Then V can be replaced with V prime plus omega cross R. Then this equation becomes dV by dt in the inertial frame is equal to d by dt in the rotational frame into V prime plus omega cross R plus omega cross V ക്ക് പകരം V prime plus omega cross R. Then expand these two terms. Then dV by dt in the inertial frame is equal to dV prime, first term എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ട്, dV prime by dt in the rotational frame plus ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി റൊട്ടേഷണൽ ക്രോസ് ആർ പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി റൊട്ടേഷണൽ. പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ വേണം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. സോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ക്രോസ് ആർ പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇൻ ദ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രെയിം പ്ലസ് expand a terminal, that is omega cross V prime plus the last term becomes omega cross R. Since omega is the uniform angular velocity with which the rotating frame rotates, omega is a constant value, omega has a constant value, so d omega by dt will be equal to 0. Then this equation becomes ഈ term 0 ആയിപ്പോയി. That is d omega by dt inertial is equal to dv prime by dt rotational plus 0 plus omega cross dr by dt rotational plus omega cross v prime plus omega cross r. Here dv by dt inertial is equal to rate of change of velocity is acceleration in the inertial frame. So dv by dt inertial is equal to a, where a is the acceleration of the particle in the inertial frame. Similarly, dv prime by dt rotational equal to a prime is the acceleration of the particle in the rotating frame. Similarly, dr by dt rotational is v prime, velocity of the particle in the rotating frame. Then the equation becomes dv by dt inertial is equal to, ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം, ഡി വി പ്രൈം ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം ഡി ടി റൊട്ടേഷണലിന് പകരം നമുക്ക് എ പ്രൈം കൊടുക്കാം, ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇനേഴ്ഷ്യലിന് പകരം നമുക്ക് എ കൊടുക്കാം, ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി റൊട്ടേഷണലിന് പകരം നമുക്ക് ബി പ്രൈം കൊടുക്കാം. ദെൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്രൈം പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. നമുക്ക് രണ്ട് ടേം കിട്ടി, ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്രൈം പ്ലസ് 2 ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കിട്ടി നമുക്ക്, എ പ്രൈം പ്ലസ് 2 ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം പ്ലസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എന്ന് കിട്ടി. വേർ ദിസ് ടേം with a minus sign, that is minus 2 omega cross v prime, is called as Coriolis acceleration. It is called as Coriolis acceleration. And omega cross r is called as centripetal acceleration. Omega cross r is the centripetal acceleration. Therefore, we can write acceleration of the particle in the inertial frame A is equal to observed acceleration of the particle in the non-inertial frame A prime plus Coriolis acceleration plus centripetal acceleration. സോ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമും ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട്. ദെൻ വി കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലിരിക്കുന്ന ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്, നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ, ഒബ്സർവ്ഡ് ആക്സിലറേഷൻ പ്ലസ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ പ്ലസ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സപ്പോസ് ദിസ് പേഴ്സൺ holding a mass with a string and rotates that string, then what happens? There will be a rotational motion.
and the centripetal force is towards the center. Centripetal force will always acting towards the center of the rotating system. This is another example, that is turning a car. If a car is turning a curve, then what happens? In that case also, this is an example for a rotational motion where the centripetal acceleration and the centripetal force will be towards the center of its rotation. Similarly, when we going through a loop on a roller coaster, what will the centripetal force is acting towards the center. Similarly, the planet Earth revolving or orbiting around the sun. In that case also, we will have a centripetal force and centripetal acceleration which will be acting towards the center of the sun. So here we find out what is the acceleration of the particle in the inertial frame, and which we obtained as the sum of the observed acceleration, the non-inertial frame, plus Coriolis acceleration plus centripetal acceleration. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷനാണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, പ്ലസ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി? നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ടേം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ടേം? ഇവിടെ നമുക്ക് A = A' + 2ω × V' ആണ്. പക്ഷേ എന്താണ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ? കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് -2ω × V'. +2ω × V' അല്ല, എന്താണ്? -2ω × V'. And this Coriolis acceleration depends on the velocity with which the frame rotates. ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ്, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? then Coriolis acceleration depends on the velocity of the particle as measured in the rotating frame. rotating ഫ്രെയിമിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയാണോ ആ വെലോസിറ്റിയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഒമേഗ ആൻഡ് ബി. വൈൽ ദിസ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? അത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റീനെയും ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഏത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാത്രമേ എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണോ? റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. Centripetal force always acting towards the center of that rotational system. Towards the center of that rotational system. While Coriolis acceleration depends on that particle's velocity measured in the rotating frame. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് വി ഹാവ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എറിയാണ്. വി ആർ ത്രോയിങ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് from the center of this rotational system. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ത്രോയിങ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ത്രോയിങ് ഡയറക്ഷൻ, ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് എ കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എസ് ഫ്രെയിം, അതായത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഏതാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ പ്രാക്ടീസ് വരുമ്പോൾ എർത്താണ് നമ്മളുടെ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്തിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷനാണ് എ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ആക്സിലറേഷനാണ് A', പ്ലസ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ പ്ലസ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് എ കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ. ദെൻ എർത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എർത്തിലുള്ളൊരു ഒബ്സർവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഇതാവണം.
ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ത്രോയിങ് ഡയറക്ഷൻ വരിക. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ the direction of that object slightly shifted towards the right. Then this will be the actual direction of that object when we observed from Earth. എർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടൊരു പാത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഒരു റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബെൻഡഡ് പാത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്തത്? നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം നമ്മളുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമാണ്, ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം നമ്മളുടെ എർത്താണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എർത്തിൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എർത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ ഡിസ്ക് എർത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്താണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എർത്തിനെ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഡിസ്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാത്ത് എന്താണ്? ഒരു ബെൻഡഡ് പാത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡ്യൂ ടു ദിസ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ. പക്ഷേ ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്. ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒബ്സർവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് അല്ല ത്രോയിങ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സർവർക്ക് ഇതാണ് ത്രോയിങ് ഡയറക്ഷൻ. ബട്ട് ഫോർ എൻ ഒബ്സർവർ ഇൻ ദ എർത്ത് ദ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദിസ് ബെൻഡഡ് പാത്ത്. റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബെൻഡഡ് പാത്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. This bending of this path of that object is due to this Coriolis acceleration minus 2 omega cos v prime. ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. ഈ ബെൻഡിങ്ങിന് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ -2 ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്വേർഡ് പോലെയുള്ളൊരു ബെൻഡിങ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. കൺസിഡർ എ merry-go-round and this merry-go-round often spins counter-clockwise. Counter-clockwise means anti-clockwise directionലാണ് നമ്മളുടെ merry-go-round റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. If we observe the motion of a ball placed on a merry-go-round, you would see that the balls deflect outward to the right. So consider a merry-go-round which is rotating in the counter clockwise direction. ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ merry-go-round റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now we place a ball on this merry-go-round. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വൽ പാത്ത് വരുന്നത്? ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്, ഈ ബോൾ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റിലേക്ക് പോകില്ല. ഈ ബോൾ ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോകില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൂവിങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്ത്, the balls placed on the merry-go-round deflect outward to the right. ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഔട്ട്വേർഡ് പുറത്തേക്കാണ് പോകുക. ഒരിക്കലും ഒരു ബോൾ ഇവിടെ നിന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് merry-go-roundൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. അതിൻ്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. റൈറ്റിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റിങ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സിമിലർ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ബോൾ വെക്കുന്നതെങ്കിലും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അത് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഒരിക്കലും അത് ഇവിടെ നിന്നും നേരെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകില്ല. റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക ഡ്യൂ ടു ദിസ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇതിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ merry-go-roundും ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കും ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ പാത്ത് എങ്ങോട്ടാണ്? റൈറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ദെൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ. അതായത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിന് പകരം ഈ ഡിറക്ഷനിലാണ്, തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ merry-go-round അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ദിസ് ഈസ് ദ കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ
സോ ഒരു മെരിഗോ റൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു മെരിഗോ റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ പോലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്ത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് the ball will deflect towards the right of the merry-go-round if the merry-go-round rotates in the anti-clockwise direction. Instead of that, if the merry-go-round rotates in the clockwise direction, the ball will deflect towards the center of the merry-go-round. Okay, this deflection is due to this Coriolis acceleration. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തു? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രെയിമിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ പ്ലസ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ പ്ലസ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്? അത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷനാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. ഇനി കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് on the velocity of the particle with respect to the rotating frame. അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ. സോ if the system rotates in a counterclockwise direction or anti-clockwise direction, the object placed on the rotating system will always deflect outwards to the right. If the system rotates in the clockwise direction, the object will deflect towards the center of the rotating system. So from this expression A equal to A prime plus 2 omega cross V prime plus omega cross omega cross R, we can write A prime, that is the acceleration of the particle observed in the non-inertial or rotating frame A prime is equal to A minus 2 omega cross V prime minus omega cross R. Here A prime is the acceleration in the rotating frame, which is equal to A, that is the acceleration of the particle observed in the inertial frame, not non-inertial frame, in the inertial frame. In the inertial frame, plus we know that what is 2 omega minus 2 omega cross V prime, that is Coriolis acceleration, plus minus omega cross R. This minus omega cross R is called centrifugal acceleration. So the acceleration of the particle in the rotating frame can be represented as the sum of the observed acceleration of the particle in the inertial frame A plus Coriolis acceleration minus 2 omega cross V prime plus minus omega cross R, that is the centrifugal acceleration, plus omega cross R is centripetal acceleration, while minus omega cross R is centrifugal acceleration. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ്റെയും കോറിയോലിസ് ആക്സിലറേഷൻ്റെയും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്സിലറേഷൻ്റെയും സമ്മാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. Now multiply this equation throughout by m. Then we will get ma prime is equal to ma minus 2m omega cross v prime minus m omega cross R. Then ma prime is the force in the rotating frame and ma is the force in the inertial frame. ഇതിൽ ma prime എന്താണ്? റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫോഴ്സാണ്. ma എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ്. Now compare the above equation, this equation, with that of this equation, that is Fn, that is the force measured in the non-inertial frame is equal to force measured in the inertial frame plus fictitious force. ഈ ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. Then we can write Fn is equal to ma prime, Fi is equal to ma, then Fo can be represented as minus 2m omega cross v prime minus m omega cross R. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ Fn equal to Fi plus Foയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we will get force measured in the rotating frame Fn is equal to ma prime, force measured in the inertial frame Fi equal to ma, and fictitious force Fo will be equal to
minus 2m omega cross v prime minus m omega cross omega cross r, where minus 2m omega cross v prime is known as the Coriolis force and minus m omega cross r is called the centrifugal force. Therefore, Fo is equal to Coriolis force plus centrifugal force. That is, the fictitious force in a rotating system, not coordinate, rotating system is equal to Coriolis force plus centrifugal force. So, ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ്, പ്ലസ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ എന്താണ്? FO ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ്? എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും? കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. ഇനി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണിത്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കാർ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ഓൾവേസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, വൈൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വൈൽ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണത്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇനി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് അത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് വിൽ ബി ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവാനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്പിന്നിങ് എ ബോൾ ഓൺ എ സ്ട്രിങ് ഓർ ട്വേർലിംഗ് എ ലാസോ. സ്പിന്നിങ് എ ബോൾ ഓൺ എ സ്ട്രിങ്, അത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ്. ആ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അതിലൊരു ബോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ബോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ബോളിനെ. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ of that rotating system and centrifugal force is away from the center. So we found out Fo, the fictitious force in a rotating frame is Fo is the sum of Coriolis and centrifugal forces. So Fo is equal to minus 2m omega cross v prime minus m omega cross r. ഇതാണ് നമുക്കൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now consider if the particle is rest in a rotating frame. നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ? ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് വി പ്രൈം, വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണല്ലോ. Then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be Coriolis force? Then minus 2m omega cross v prime is Coriolis force. അതിൽ v prime 0 ആവുമ്പോൾ this term will be equal to 0, which means that Coriolis force is equal to 0. Coriolis force 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ടേം ഇല്ല, ഈ ടേം 0 ആയിപ്പോയി. Then the only fictitious force acting on the particle is centrifugal force, that is Fo is equal to minus m omega cross r. So if we are considering a particle which is at rest in a rotating frame, then the only fictitious force acting on the particle is centrifugal force. Then there will be no Coriolis force. Now if the particle is moving in the rotating frame, what happens? Both Coriolis and centrifugal force will act on that particle. Then the fictitious force Fo will be equal to the sum of Coriolis force plus centrifugal force. ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നമ്മളിത്
ഒരു ബോൾ നമ്മൾ ഒരു മെറി ഗോ റൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അതിലൊരു ബോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ബോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്താണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് വിൽ ബി റിലേറ്റീവ് ടു എർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് വിൽ ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇനി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, നമ്മുടെ ഫ്രെയിം മെറി ഗോ റൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് മെറി ഗോ റൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ഇറ്റ്സ് പാത്ത് വിൽ നോട്ട് ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് its path will be slightly shifted or bended towards right. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. Now we can consider some problems. First problem is a man weighing 60 kg on earth. Find the force acting on that person and his effective weight when he is in a lift moving upward. Second option is downward with an acceleration 2 meter per second square. Take g is equal to 10 meter per second square. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? what is the force acting on that person and what is his effective weight? ഫോഴ്സും ഇഫക്റ്റീവ് വെയിറ്റും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കൺസിഡർ ദ ലിഫ്റ്റ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് അപ്വേർഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് Fn is equal to Fi plus Fo, which is equal to Fi is minus mg, Fo is minus ma. So Fn is equal to minus m into g plus a. ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ലിഫ്റ്റ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ Fn is equal to minus m into g plus a. ലിഫ്റ്റ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിൽ Fn is equal to minus m into g minus a. ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അറിയാത്തവർക്കാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് Fn is equal to Fi plus Fo. That is the force measured in the accelerative frame is equal to force measured in the inertial frame plus fictitious force. Force measured in the inertial frame is the true weight of that body, that is minus mg. Minus sign is due to the weight is always acting downwards. So downwards means there will be a negative sign. So minus mg. Fictitious force is in a direction opposite to that of the acceleration of the system. So minus ma. So Fn is equal to minus m into g plus a. Now substitute for m, g and a. So Fn is equal to minus 60 into 10 plus 2. So we will have minus 720 Newton. This is the force acting on that object measured in the non-inertial frame if the lift accelerating upwards. Therefore, what will be the effective weight? Effective weight will be equal to Fn by g. M is equal Fn is equal to Fn by force divided by acceleration due to gravity is the effective weight. That is what is ഇത് ഫോഴ്സ് ആണ്. minus 720 ആണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ minus 720 എടുക്കുന്നത്. വെയിറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളൂ? അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ വി ടേക്ക് 720 divided by 10, that is equal to 72 kilogram. So the man's actual weight is 60 kilogram. When the lift accelerate upwards, we have already proved that when the lift accelerate upwards, the weight of the bodies appear to be increased. Here the weight of that person increased to 72 kilogram when the lift accelerate upwards with an acceleration 2 meter per second square. The second case is if the lift accelerating downwards. What is the equation? Fn will be equal to minus m into g minus a. That is Fn is equal to minus 60 into 10 minus 2 equal to minus 480 Newton. Then what will be the effective weight? Effective weight will be equal to Fn by g. That is equal to 480 by 10 equal to 48 kilogram. So as per theory we have already proven that when the lift accelerate downwards, the weight of that body inside that lift is appear to be decreased. So the actual weight of the person is 60 kilogram. When the lift accelerate downwards with an acceleration of 2 meter per second square, the person's weight is appeared to be 48 kilogram. Problem മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now the second problem is a 2 kilogram stone is attached to a thin 1 meter long string makes 3 revolutions per second. Calculate the forces on the stone as measured in an inertial frame and in a frame rotating with the string. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു പേഴ്സൺ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിങ് 1 meter ലോങ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു 2 kilogram സ്റ്റോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
that person rotates that string with a frequency of 3 revolutions per second. 3 revolutions per second means this is the frequency with which she rotates that string. Then we have to find out the forces on the stone as measured in an inertial frame and in a frame rotating with the string. നമുക്ക് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെയും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സുകളാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So consider the first case, that is an inertial frame. In inertial frame, the necessary force for circular motion is എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. ഈ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലാണ് നമുക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വന്നത്. So what is the expression for centripetal force acting on the stone in the inertial frame? The expression is m omega cross r. ഈ ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ കിട്ടും. സോ ദ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് m omega cross r, that is minus m omega square r, that is minus mr into omega. Here we have question തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഒമേഗ വിത്ത് വിത്ത് ദ ടേം കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്രീക്വൻസി, ദറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഈസ് 2π nu. So replace omega with 2π nu. So this minus m omega square r becomes minus mr into 2π nu square, that is minus 2 into 1 into bracket 2 into 3.14 into 3 frequency 3 whole square, that is equal to minus 709.9 Newton. The centripetal force is towards the center. So this force will be towards the center. Centripetal force will be towards the center. Now we have to find out the force acting on that stone in the rotating frame. So in the rotating frame, as the stone is rotating, there will be centrifugal force acting on the stone. So the expression for centrifugal force is minus m omega cross r, that is m omega square r. Minus in the already. Omega cross r is minus omega square r. So ആ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പ്ലസ് ആയി. സോ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? m omega square r എന്ന് എഴുതാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 709.9 ന്യൂട്ടൺ തന്നെ കിട്ടും. ആൻഡ് ദി സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്തു, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്തു. Then we have to find out the force as measured in the rotating frame. ഇത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We have to find out the force as measured in the rotating frame. എന്താ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? Fn will be equal to Fi plus Fo. രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അവിടെ. എന്താണ്? Fiയും ഉണ്ടാവും Foയും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എത്ര ഫോഴ്സുകൾ വരാം? ma prime equal to ma minus 2m omega cross v minus 2m omega cross r. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്? നമ്മളുടെ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫോഴ്സ് പ്ലസ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്, ഇത്രേൻ്റെ സമ്മാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ വരും? Fn ഈസ് ഈക്വൽ ടു Fi പ്ലസ് Fo എന്ന് പറയുന്നത് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്? നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ അല്ല നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഈ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി? സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ Fo will be equal to the centrifugal force. Then what is Fn? Fn equal to Fi plus Fo is equal to Fi is minus m omega square r, that is the force acting on the particle in the inertial frame. Inertial ഫ്രെയിമിൽ എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് വന്നത്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. സോ മൈനസ് m omega square r is Fi plus Fo is centrifugal force, that is m omega square r. So minus m omega square r plus m omega square r will be equal to 0.
That is, in the case of rotating frame, force acting on the stone is measured as 0. That is, the acceleration of the stone is 0. Acceleration stone റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ 0 ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോണും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ടു അറ്റൈൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ദ ഇൻവേർഡ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഔട്ട്വേർഡ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത്? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട്, നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. സോ ഇൻവേർഡ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു? ഔട്ട്വേർഡ് ഉള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇനി ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോൾ വിൽ റിലീസ് ഫ്രം ദിസ് rotating path. That is, if the string released when the ball here, the ball goes straight toward A, not toward B. ഇവിടെ നിന്നും എന്താണ് ബോള്, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു ബോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഔട്ട്വേർഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് അത് എസ്കേപ്പ് ആയിപ്പോവും. ഓക്കെ. തേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. Third problem is, in a rotating frame of reference, a mass 1 kilogram is placed 0.5 meter from the axis. Find the centrifugal and Coriolis force on the mass if the frame rotates at the rate of 20 radian per second. നമുക്കിവിടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, R തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to calculate the centrifugal and Coriolis force. Centrifugal force എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക? മൈനസ് എം ഒമേഗ ക്രോസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ 20 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു r 0.5, which is equal to 200 Newton. So the centrifugal force acting outward from this mass m will be 200 Newton. ഇനി എന്തായിരിക്കും കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ്? കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും 0 ആയത്? സിൻസ് ദ മാസ് m of 1 kilogram ഈസ് റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം. നമ്മൾ ആ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ മാസ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം. Then the velocity of the body related to the rotating frame v prime will be equal to 0. v prime 0 ആണെങ്കിൽ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? മൈനസ് 2m ഒമേഗ ക്രോസ് വി പ്രൈം. വി പ്രൈം 0 ആണെങ്കിൽ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ടേം 0 ആയി, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 സിൻസ് ദ മാസ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തെറ്റിക്കും, കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുവിടെ. പക്ഷെ എന്താണ്? കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. പലരും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി വി പ്രൈം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കും, പക്ഷെ എന്താണ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കും, പക്ഷേ വി പ്രൈം 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഒമേഗ ക്രോസ് ആറൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റും. ഡയറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റും. കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റും. എന്താണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫ്രെയിമാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? മാസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് velocity of that particle is 0, which means that Coriolis force is 0. The next problem is simple, പക്ഷെ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കും. എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണിത്. എന്താണ്? എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാവരും കാണിക്കും ഇതിൽ. പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് റിജിഡ് ബോഡി അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ഈസ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4i plus j minus 2k. Find the linear velocity of a point P on the body whose position vector related to a point on the axis of rotation is 2i minus 3j plus k. നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈസ് ഗിവൺ. ദെൻ വി നോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. ലീനിയർ വെലോസിറ്റി v ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ.
ഒമേഗ ക്രോസ് ആറാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മാട്രിക്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഐ ജെ കെ 4 1 -2 2 -3 1 അറിയാലോ. എ ക്രോസ് ബി ചെയ്യാൻ അറിയാലോ. ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനകത്ത് ഐ ജെ കെ ഇടുക, ഒമേഗയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതുക, ആറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതുക, എ ക്രോസ് ബി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഒമേഗ ക്രോസ് ആറാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ -j കൊടുക്കണം. അവിടെ -j ഇൻറ്റു കൊടുത്ത് ചെയ്യണം. വി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ക്രോസ് ആറാണെങ്കിൽ. നേരെ മറിച്ച് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആറാണ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് +j. വി വിൽ ഹാവ് +j. ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പലരും വരുത്തുന്നതാണ്. വി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ക്രോസ് ആറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടാൻ ഒമേഗ ക്രോസ് ആറ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. വി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ക്രോസ് ആറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എ ക്രോസ് ബി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ജെയുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് വേണം? ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടണം. നേരെ മറിച്ച് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആറാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ +j, ജെയുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിന് പ്ലസ് സൈനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് മാത്രം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒമേഗ ക്രോസ് ആറ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആറിൻ്റെ മെത്തേഡും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, രണ്ടും ശരിയാണ്. ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ. ദെൻ എ ക്രോസ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ ക്രോസ് ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഐ ഇൻറ്റു എ ക്രോസ് ബി മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുക. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5i -8j -14k. സോ ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ പലരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ്. ഒമേഗ ക്രോസ് ആറ് ഇട്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കും, തെറ്റും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു +8j ആണ് വരിക, അപ്പോൾ തെറ്റും. സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്താണ്? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഇട്ട് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വീണ്ടും ഒരു +8j എന്ന് വരും, തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തിടാനുള്ള കാരണം അതാണ്. എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫർദർ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ടി വരും. സോ തറോവായിട്ട് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക. കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ്, സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്, ഈ മൂന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. So that's about today's class. If you have any doubt regarding today's class, you can WhatsApp me in that group. Okay. Thank you.